आदिवासी जय जोहार धन्यवाद। आज खरोदा खाते तालुका जिल्ला पंचायतना उम्मीदवारों समर्थन में अहींया सभा योजाय छे। मारी साथे मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी छोटाउदेपुर जिल्लाना प्रमुख एवं राकेश भाई बारिया साथे आज विधानसभा में दाहोद विधानसभा 2022 उम्मीदवार मुनियाजी साथे मारी साथे अपना आदिवासी नेता एवं देवेंद्र भाई मेड़ा साथे मंचस्थ उपस्थित अपनी जिला पंचायतना उम्मीदवार एवं सुमित्राबेन, अपनी तालुका पंचायतना उम्मीदवार एवं कर्माबेन साथे सुनील भाई अने मंचस्थ तमाम पार्टीना पदाधिकारीओ, उम्मीदवारी नोंधावेली उम्मीदवारश्रीओ अने मोटी संख्या में अहींया उपस्थित थयेला वडीलो, युवानो, माता बहनों, भूलकाओ साथे साथे मीडियाना मित्रों अने कायदो अने व्यवस्था जळवाय एना माटे अहीं उपस्थित थयेला तमाम पोलीस अधिकारीओ बधा माटे एकवार आपणे जोरदार ताळीओ पाडी लीधी। तो प्रथम माफी मांगू छूं, सवारथी सभाओ बधी चालू हती अने दूर डिस्टन्स हतुं एटले अने 9 जिल्ला पंचायतोमां आम आदमी पार्टी परिवर्तन लावे छे। આજે જે પ્રકારે 2022 માં આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં આવી ત્યારે ગુજરાતમાં કહેવાતું હતું કે આ તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેટલા આપણા ઉમેદવારો, ઝુંઝાරු ઉમેદવારો કોઈના પણ ડર વગર આજે ચૂંટણી લડી રહ્યા હશે। એ જ બતાવે છે આવનારી આ તો સેમીફાઇનલ છે, 2027 ની फाइनल में पण आम आदमी पार्टी गुजरात में खूब मजबूती लड़वानी। साथियों, जे प्रकारे आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अने देशना भारतीय जनता पार्टी बदनाम करी। शुरुआत में माननीय केजरीवाल जी ज्यारे दिल्ली ना मुख्यमंत्री हता त्यारे दारूना घोटालाना नामे आम आदमी पार्टी ना 6 जेटला मुख्य नेताओं ने जेल में नाखवामां आव्या। खुद अरविंद केजरीवाल जी खोटा केस में मुख्यमंत्री तरीके 6 महीना थी पण वधारे समय जेल में रह्या अने ए ज मुद्दा ने दिल्ली नी चूंटणी में आ भारतीय जनता पार्टी चलाव्यो अने दिल्ली नी चूंटणी में आम आदमी पार्टी ने खोटी रीते हैरान करीने हराववानुं काम कर्युं। त्यारे भाजपમાં घणा नेताओं कहेता था कि आम आदमी पार्टी ना केजरीवाल जी दिल्ली में हारी गया छे, गुजरात में आम आदमी पार्टी खत्म थई जशे, पूरी थई जशे। अने मने पण ज्यारे जेल में नाख्यो तो त्यारे पण कहेवामां आवतुं कि हवे चैतर वसावानुं खत्म थई गयुं, आम आदमी पार्टी नो खत्म थई गयुं, हवे आम आदमी पार्टी चालवानी नथी, दिल्ली में एमनुं खत्म थई गयुं। त्यारे ए सांसदोने, एमना मंत्रीओने, एमना तंत्रीओने एम छो तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे, तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको क्या अंडो पंडो गंडो झंडो समझ के रखा है का? ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले कभी झुकेंगे नहीं। साथियों, तमे मंच पर बैठेला मारा साथियों ने जोई सको छो, मारा प्रमुख श्री ने जोई सको छो, देवेंद्र भाई ने जोई सको छो, और तमारा चैतर भाई ने पण हर हमेश अमारी टीम साथे अमे हर हमेश जनता ने रजूआत करता तमे अमने जोया हशे। तमे मोबाइल में जनता माटे बोलता जोया हशे, जनता माटे लड़ता जोया हशे। एक बाजू भाजपना लोको एटला माटे चूंटणी लड़े छे के जीती जवाय तो 5 पेढीनुं अमे करी लईए, अने एक बाजू आम आदमी पार्टीना लोको एटला माटे चूंटणी लड़े छे के सत्तामां आवीने आपणा लोकोनी सेवा करवा मांगी रह्या छे। त्यारे आ लोकोए अहींना सांसद, एमना धारासभ्य दाहोद में जो दाहोद जिल्ला ने जो अति पछात जिल्लो तरीके राखवा माटे जो कोई भूमिका भजवी होय तो भाजपना सांसद अने एना धारासभ्यना लीधे आज दाहोदना नामे कलंक छे अने दाहोद जिल्लाने अति पछात जिल्ला तरीके देशमां ओळखवामां आवे छे। एना कोई जवाबदार लोको होय तो एना चूंटायेला नेताओ छे जेमणे भ्रष्टाचार कर्यो छे। आज दाहोदना बाळकोना कुपोषणना पैसा आवे ए अहींना नेताओना पेटमां जाय छे, एमना बंगले जाय छे, अहींनी विकासनी ग्रांटो आवे एमना बंगले पैसा पहोंचे छे अने एना कारणे अमारो आजे पण आदिवासी समाज આજે પણ 50
આજે પણ 2 ટકના રોટલા માટે માથે પોટલા ને ખભે છોકરા લઈને શહેરોમાં જવું પડે છે. આજે પણ ધમધમતા તાપમાં ડામરના રોડના કામ કરવું પડે છે. આજે પણ બિલ્ડિંગના 10-10 માળે ચડીને મારી બહેનોને સિમેન્ટ ચડાવવાની ફરજ પડે છે. આજે કોઈ પણ સિટીમાં રાત્રે ઊંઘવા માટેની વ્યવસ્થા નથી. મારી બહેનોનું શોષણ થાય છે, મારા ભાઈઓના મર્ડર થાય છે. અને આ પરિસ્થિતિ જે સરકારે બનાવી છે એ પરિસ્થિતિ સામે અમે લડીએ છીએ. ત્યારે તમારે ઝાડુના બટન પર મત આપીને અમારી હિંમત વધારવાનું કામ કરવાનું. સાથીઓ, ભાજપના અહીંના ધારાસભ્ય પોતાને 30 માર ખાં સમજે છે. અહીંના સાંસદ પોતાને 30 માર ખાં સમજે છે. અહીંના ગરીબ આદિવાસીઓને દબાવીને, ડરાવીને, ધમકાવીને પોતાને બાહુબલી સમજે છે. આ લોકોને વિધાનસભામાં મેં 3 વર્ષ પૂરા થયા છે, ક્યારે આપણા લોકો માટે એક શબ્દ બોલતા નથી જોયા. 3 વર્ષમાં હું જ્યારે આદિવાસીઓના ખોટા પ્રમાણપત્ર માટે લડતો હતો, હું જ્યારે દાહોદમાં થયેલા મનરેગા કૌભાંડ માટે લડતો હતો, હું જ્યારે દાહોદના તોડને ડબલ એની આપણી જમીનો છીનવાઈ એના માટે લડતો હતો, જ્યારે દાહોદમાં આપણા લોકોની જમીનો જીઆઈડીસી વાળાને ફાળવવામાં આવી એના માટે લડતો હતો, હું જ્યારે દાહોદમાં નર્મદાનું પાણી મળે એના માટે લડતો હતો, હું જ્યારે શિક્ષા મળે એના માટે લડતો હતો, જ્યારે દાહોદમાં નલ સે જલના કૌભાંડો સામે લડતો હતો, ત્યારે તમારા ધારાસભ્ય વિધાનસભામાં બેસીને મૂક દર્શક બનીને બેઠા હતા. તમારા માટે એક પણ શબ્દ બોલ્યા નથી. ત્યારે મેં તમને અપીલ કરવા માટે આવ્યો છું. હવે સમય આવી ગયો છે આવા લોકોને ઘરે બેસાડવા માટે આમ આદમી પાર્ટીને મતદાન કરીને વિજય બનાવવા વિનંતી કરું છું. આજે આ લોકો ડરી ગયા છે, બોખલા આવી ગયા છે. ત્યારે ભાજપના નેતાઓ આપણી સભાઓ હોય એટલે સરપંચોને પહેલા ડરાવે છે કે ભાઈ સભામાં કોઈ જાય નહીં તમારા ગામમાંથી, લોકોને કહી દેજો. અને સરપંચો પણ આપણા લોકોને ડરાવે છે. ત્યારે તમને વિનંતી કરું છું, જે સરપંચો આપણને ડરાવવાનું કામ કરે છે ત્યારે 6 મહિના પછી એમની પણ ચૂંટણી છે, ત્યારે એવા સરપંચોને પણ આપણે ઘર ભેગા કરી દેવું પડશે. સાથે સાથે કહેવા માંગુ છું, જે પણ ભાજપના નેતાઓ અમારા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોને, અમારા ઉમેદવારોને, અમારા નેતાઓને ડરાવવાનું કામ કરે છે, તમને જેટલું વેઠાય એટલું જ અમારા લોકોને હેરાન કરજો. અમે વ્યાવસાયિક હિસાબ કરવા વાળા લોકો છે. અમે કોઈના બાપથી ડરવા વાળા લોકો નથી. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને કહેવા માંગુ છું, તમારામાં પાણી હોય, તમારામાં તાકાત હોય તો તમારા આઈપીએસ અધિકારીઓને કહી દો કે વર્દી ઉતારીને રાજીનામા મૂકીને આ ચૂંટણીમાં આવી જાય, ભાજપનો ખેસ પહેરીને આવી જાય. અમે ખબર પાડી દઈશું કેટલા વિહે થાય તે, કોની સાથે પાલો પડે છે ખબર પાડી દઈશું. એટલે અમે કોઈની જેલો બેલોથી, કોઈની એફઆઈઆર હતી, ખોટી ફરિયાદોથી ડરવા વાળા લોકો નથી. અમે જિલ્લા પંચાયતો અને આવનારી 2027માં જો આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં સત્તામાં આવે છે તો સૌથી પહેલા અનુસૂચિત 5 અને પૈસા 1 ગુજરાતમાં લાગુ કરવાનું કામ અમે કરીશું. સાથીઓ, વન અધિકાર અધિનિયમ અંતર્ગત દાહોદના ખેડૂતોએ જે જંગલ જમીન ખેડે છે એમણે પોતાના અધિકાર પત્ર માટે અરજી કરી છે. આ ભાજપની સરકારે એના માટે પણ આપણી લોકો સાથે અન્યાય કર્યો છે. કેટલાકને સનોતો આપી, એમાં 10 ગુંઠા, 20 ગુંઠા અને 15 ગુંઠા સિવાય વધારે આપ્યું નથી. ત્યારે હું તમને ખાતરી આપું છું, અમે આગળ પણ વન અધિકાર અધિનિયમ માટે આપણા આદિવાસીઓની પડતર દાવાઓ મંજૂર થાય એના માટે લડ્યા છે. અને આવનારા દિવસોમાં જો તમારો સાથ અને સહકાર રહેશે તો પૂરી તાકાતથી ગુજરાતની સરકાર સામે તમારા વન અધિકારો માટે પણ આમ આદમી પાર્ટી લડવાની છે. ત્યારે ચૂંટણી છે, 5 વર્ષ નહીં 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અહીંયા શાસન છે. લોકોની ગ્રાન્ટમાંથી કમિશનો લઈ ભ્રષ્ટાચાર કરીને એ લોકોએ ઘરો ભરેલા છે. ત્યારે આ ચૂંટણીમાં આ લોકો 500 રૂપિયા લો, 1000 રૂપિયા લો,
2000 લો, 5000 લો, એ ઘાસ વેચીને તમને નથી આપતા આવતા. આ પૈસા કઈ એમની મકાઈ વેચીને નથી આપવા આવતા. આ પૈસા એ આપણી જનતાના છે. 500 આપે તો 1000 માંગી લેજો, પણ મત આપણા ઝાડુને આપજો. એ વિનંતી આખા ગામમાં તમારે કરી દેવાની. ત્યારે આજે અમારા જેવા નેતાઓને પણ ખોટા કેસોમાં જેલમાં લઈ જાય છે. અહીંયા ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પણ છે. 307 જેવી કલમ લગાડીને સેન્ટ્રલ જેલ વડોદરા નાખવામાં આવ્યો. એક દિવસ, એક અઠવાડિયું નહીં, એક મહિનો નહીં, 80 દિવસ સુધી એકલી કોટડીમાં રાખ્યો અને ડરાવવાનું કામ કર્યું, ધમકાવવાનું કામ કર્યું. કહેવામાં આવ્યું કે કારકિર્દી ખતમ થઈ જશે. કેમ સરકાર સામે પડો છો? કેમ આંદોલન કરો છો? કેમ આદિવાસી માટે લડો છો? તમે ભાજપમાં આવી જાઓ, મંત્રી તંત્રી હમણાં બનાવી દઈએ તમને. ત્યારે પણ જેલમાં રહીને આ તમારા દીકરાએ, એ આઈપીએસ અધિકારીઓએ, ભાજપના નેતાઓને કીધું હતું, અમારા પૂર્વજ ભગવાન બિરસા મુંડા પણ અમારા આદિવાસીઓ માટે લડતા લડતા શહીદ થઈ ગયા. 25 વર્ષની ઉંમરમાં જેલમાં. આ ચૈતર વસાવા પણ આદિવાસીઓ માટે શહીદ થઈ જશે. અમે લડવા વાળા લોકો છે. અમે માથું મેદાનમાં મૂકીને ફરવા વાળા લોકો છે. અમે કોઈ જેલો બેલોથી ડરવા વાળા લોકો નથી. સાથીઓ, જે પ્રકારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અંગ્રેજોએ બનાવી અને આખા દેશ પર 200 વર્ષ રાજ કર્યું, આપણા વિસ્તારના પોલીસ અધિકારીઓ અને કેટલાક સૈનિકો દ્વારા આખા દેશમાં એમણે રાજ કર્યું. એ જ પ્રકારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ એક કંપની બની ગઈ છે. 10,000 કરોડ એમનો પાર્ટી ફંડ છે અને આખા ગુજરાતમાં પોલીસનો દુરુપયોગ કરીને, સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને આપણા લોકો પર કંટ્રોલ લાવવા માટેનો પ્રયાસ થાય છે, આઝાદી છીનવવાનો પ્રયાસ થાય છે, વિપક્ષના નેતાઓને દબાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. ત્યારે હું તમને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું. આ સમય એ લોકશાહી બચાવવાનો છે. આ સમય એ સંવિધાન બચાવવાનો છે. આ લડત એ આપણી આદિવાસીઓની અસ્મિતા બચાવવાની છે. ત્યારે તમને હું વિનંતી કરું છું, આ ચૂંટણી માત્ર ચૈતર વસાવાની ચૂંટણી નથી, રાકેશભાઈની ચૂંટણી નથી કે દેવેન્દ્રભાઈ મેડાની ચૂંટણી નથી. આ ચૂંટણી આપણી બધાની છે. બધા સાથે રહીને લડીશું અને આ તાનાશાહી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને ઘરે મોકલવાનું કામ કરીશું. ત્યારે વધારે વાત હું નથી કરતો. બસ ચૂંટણીને હવે થોડા દિવસ બાકી છે. બધા મહેનત કરજો, ખૂબ મહેનત કરજો. આજુબાજુના તમામ ગામમાં, તમામ વિસ્તારમાં બધાને કહેજો કે આ વખતે પરિવર્તન લાવવું જરૂરી છે. એ વિનંતી કરવા માટે હું આવ્યો છું. વધારે વાત ન કહેતા, અહીંયા સૌ ઘણા સમયથી આપ સૌ ઉપસ્થિત હતા. તમામ વડીલો, માતાઓ, બહેનો, યુવાનો, મીડિયાના મિત્રો, પોલીસ અધિકારીઓ, જેટલા પણ લોકો આજના કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સહયોગ આપ્યો છે, બધા જ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. જય આદિવાસી, જય જોહાર. મિત્રો, જોરદાર તાળી. વિજય બનાવજો તો તમારો જય જયકાર થશે. કોઈ નથી, એટલી મારી કહેવાની તાકાત છે. જય હિન્દ, જય ભારત. સારું મિત્રો, આપણે આજના આ કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. જેના માટે હવે આપણા લોકનાથ જિલ્લા ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતર વસાવાને